ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਨ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਉਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी बहु डर हृदय चिंता बिलंद, मम पुत्र एक जन चार चंद। है जित कह मारो गण कुटुंब, प्रिय सबन हृदय एक ए अलंब। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दिया हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला आसीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आपको जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहु डर हृदय चिंता बेलंद, मम पुत्र एक जन चार चंद। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों में आप जी ने सरवण किया सी कि बालक धन हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी उन्होंने चेचक निकली है और दुनिया के लोग उस चेचक नूं शीतला कहते हैं कि जिंदे विच शरीर के सारे शरीर के उत्ते एक छोटे छोटे जे फोड़े पानी नाल भरियां हुई फिणसियां वो निकलियां ने। चौथा दिन हो गया कि वो फिणसियां होर वधदियां ने। शरीर कोई ऐसी थान नहीं कि जिथे वो फिणसी वो पानी वाला फोड़ा या ना निकलिया होए। इतों तक कि अखां दे जिहड़े उपरले परबट्टे ने, अखां दे पलकां ने, इन्हां दे उत्ते भी फिणसियां निकल आईयां ने। और सतगुरु जी के नेत्र हुण खुलते नहीं कि अगे कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं ये सारा कुछ वेख के माता गंगा जी डरते बहुत ने, चिंता बड़ी है। और हर वेले अपने पुत्र हरगोबिंद साहिब जी वाले वेख के मन दे विच विचार करते हैं कि मेरा तो इक्को एक पुत्र है, सोना चंद वर्गा पुत्र रब परमेश्वर ने दिता है जितक हमारो गण कुटुंब, प्रिय सबन हृदय एक एह अलंब। और माता गंगा जी मन दे विच विचारा करते हैं कि साडा ते जिन्ना भी परिवार है, जिन्ना भी कुटुंब है, जो भी कुछ है वो तो साडे पुत्र दे नाल ही है। जिम कृपन जतन कर धन उपाए, तिम अधिक चाहते नंद पाए। कि माता गंगा जी विचार करते हैं कि जिमें एक कृपण एक कंजूस बड़े जतन कर करके किते धन प्राप्त करता है, इस तरह जतन करके गुरु की कृपा नाल बाबा बुढ़ा साहिब के बचनों नाल असीं पुत्र प्राप्त किया है। प्रभ पार ब्रह्म रक्षक अकाल, अब होए सहाय मुझ पर कृपाल। और नाल ही माता गंगा जी फिर अरदास बेनती करते हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू जी अगे भी मेरे पुत्र दे रक्षक होए ने, सहायक होए ने, हर वेले रक्षक ने, तो हुण भी वो कृपालु प्रभु जी मेरी सहायता करनगे, मेरे पुत्र दे मददगार होणगे। इस देह तो अरोगता मिलेगी। गुर नानक सिस निज दास जान,
ਹੋਵੋ ਸਹਾਏ ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਹਾਨ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਭ ਰਹੋ ਚਾਰ ਲੋਚਨ ਵਿਸਾਲ, ਨਹਿ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕੀਜੇ ਕਿਰਪਾਲ। ਉਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਏ। ਮਾਤ ਸੀਤਲਾ ਬਹੁ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਮਮ ਪੁੱਤਰ ਰਸ ਹੋ ਸੁਖ ਸੰਪੰਨ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਝਾੜਾ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਮਮ ਪੁੱਤਰ ਰਸ ਹੋ ਸੁਖ ਸੰਪੰਨ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੱਖਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਮ ਕਰਤ ਬੇਨਤੀ ਗੰਗ ਮਾਤ, ਦਿਨ ਲਘੂ ਆਹਾਰ ਨ ਹੈ ਸੁਪਤ ਰਾਤ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਵਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਬਿਲੰਦ ਜਿਸ ਕੇ ਰਹੰਤ, ਬਹੁ ਕਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਤਨ ਲਹੰਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਦੁੱਖਣ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਦੇਹ ਕਸ਼ਟ ਅਸ ਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਚਕ, ਕੋਈ ਸੀਤਲਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਨ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਗ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਪਈ ਉਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਬਿਲੰਦ ਜਿਸ ਕੇ ਰਹੰਤ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਦ ਬੇ ਜੋ ਧਰਿਓ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ, ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਹੇ ਵਰਤੇ ਸੋ ਧੀਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਗ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਤੇਨ ਬੀਤੇ ਨਿਕਸੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਸਭ ਭਰੇ ਊਚ ਹੈ ਵਹ ਕਰ ਬਿਲੰਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ, ਚਿੰਤਾ ਧਰਤ ਉਦਾਸ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਤੇ ਕਰਮੂ ਨੇ, ਪਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਤੇ ਕਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਰਾਧਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਏ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਇਤ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਚਿੰਤ ਜੁਤ, ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਆਦ ਚਿਤ ਚਾਤ ਹੋਏ ਕੁਸ਼ਲ ਤਨ, ਪੁਨਹ ਪਿਖੇ ਅਹਲਾਦ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਰਾਸ ਦਾ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਟੁੰਬ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਸਣੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੋਣ। ਉਤ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦ ਧਾਰ, ਕਰਮ ਸਮੀਪ ਬਾਕਣ ਉਚਾਰ। ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 2 ਫਾੜ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਮਝ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬਹਿਰ ਪਇਓ ਜਿਮ ਤਿਨ ਹੋ ਨੰਦ, ਨਹਿ ਜੀਅਨ ਆਸ ਸ਼ੋਕਤ ਬੇਲੰਦ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਆਏਗੀ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਨਹਿ ਜੀਵਨ ਆਸ ਸ਼ੋਕੰਤ ਬਿਲੰਦ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਹੁਣ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਤ ਬਾਕ ਮੋਰ ਅਜਹੁ ਨਾ ਜਾਨ, ਜਿਮ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਮੈਂ ਕੋ ਪਠਾਨ। ਕਰਮੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਾ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਨਿਕਲ ਆਈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਚਕ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਿ ਹਰ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਚੇਚਕ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਐਵੇਂ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 5-6 ਦਿਨ ਆਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫੈਲੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੀਤਲਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਤਿਸ ਭਈ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਸ ਭੂਰ, ਅਬ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤਿਸ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੀਤਲਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੇ ਸੀਤਲਾ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਤਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਚੇਚਕ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝਾੜਾ ਲਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਫਲਾਣੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਝਾੜਾ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਝਾੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਝਾੜਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਦਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਲੂਣ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਬਾਰ ਲੀਨੋ ਪਤਿਆਏ, ਮੁੱਖ ਕਹੋਂ ਬਾਕ ਨਹਿ ਨਿਫਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਝਾੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਚੇਚਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਝਾੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਝਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਨਾ। ਜੇ ਝਾੜਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਠੀਕ, ਭਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਚਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਹੁਣ ਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨ। ਬਲ ਕਰਾ ਮਾਤ ਕੋ ਮੋਹੇ ਮਾਹੇ, ਅਰਜਨ ਲਖਾ ਇੱਕ ਔਰ ਨਾਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੱਲਾ ਅਰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਰਜਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਕੋਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਰਤ ਰਹਿਤ ਮੋਤੇ ਵਿਸਾਲ, ਪਦ ਕਰਹਿ ਬੰਦਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਲ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਹਿ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਭੈ ਕਰੰਤ, ਭੂਰਾ ਸੁਭਾਉ ਨਹਿ ਕੁਛ ਬੁਲੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਦੇਵ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਦੇਵ ਭੋਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਤ ਮਰੇ ਪਿਸ਼ਾਰੇ ਬਣੇ ਦੀਨ, ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਨਿਪਜ ਹੈ ਆਸਹੀਨ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇੱਕ ਸੱਕਾ ਤਾਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੱਕਾ ਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੋਂ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਨਿਪਜ ਹੈ ਆਸਹੀਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੁਣ ਕੰਤ ਬੈਨ ਕਰਮੋ ਸੋਚੈਨ, ਉਰ ਹਰਖ ਧਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਆ ਨੈਨ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮੋਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਬੋਲ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਸ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਮ ਬਚਨ ਸਾਚ ਤੁਮ ਰੋਜੇ ਹੋਏ, ਇਮ ਸਮ ਉਸ਼ਾਹ ਨ ਹੈ ਅਪਰ ਕੋਏ। ਪਰ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਬਚਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨਿਕਟ 20-10 ਗ੍ਰਾਮ ਰਾਜ, ਵੱਡ ਹੋਏ ਖਰਚ ਟੁੱਟਿਓ ਸਮਾਜ। ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ 10-20 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਢਿੱਕ ਅਚਾਨਕ ਕੈ ਬਨ ਸੁਝਾਏ, ਸਭ ਚੱਕਰਵਰਤ ਕੋ ਰਾਜ ਕਪਾਏ। ਹੁਣ ਕਰਮੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਂਦੀ ਹੈ 10-20 ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜੇ, ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਦ ਉਸ਼ਾਹ ਹਮਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਗੁਰਤਾ ਸੋ ਪਾਏ ਹਮ ਬੰਸ ਜੋਏ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜੇ। ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਮਤ 1000 ਲਗ ਹੋਏ ਪੂਜ, ਜਗ ਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਨਹਿ ਔਰ ਦੂਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੂਜੰਤ ਪਾਏ ਬਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਰੰਦ, ਬੰਦਾ ਆਨੰਦ ਚੰਦੇ ਮਨੰਦ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਮ ਚਿਤਹਿ ਪਾਪ ਕਿਮ ਹੋਏ ਅਨਰਥ, ਜਿਨ ਕੇਰ ਠਟਨ ਸਭ ਹੈ ਬੇਅਰਥ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਦਾ ਖਾਮ ਖਾਈ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰਥ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਾਪ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਮ ਖਾਈ ਦਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡ ਪ੍ਰੇਤ ਪਾਪ ਸੋ ਦਿਵਸ ਰੈਣ, ਪਰ ਹੈ ਸੋ ਨਰਕ ਇਮ ਜਾਣ ਪੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
कि इस पाप तो अगे सीधा नरकां नूं पैना, नरकां विच भी टोई नहीं मिलनी। और ये सतगुरु जी ने पावन बचन बाणी दे विच कहे ने भी पाप है बड़ा माड़ा, सब तो माड़ा है, पर पाप करने वाले नूं लगदे सारे तो प्यारा। पाप बुरा, पापी को प्यारा, पर जदों कोई पाप करन लग जाए उन्हें प्यारे बड़ा लगता है। हुण एक पाप तो करते पे ने गल्लां बातां नाल, पर खुश इवें हो रहे हैं क्योंकि प्यार पाप नाल पै गया है। इनका आनंद दुर दुर करंत, बहुत दुष्ट बुद्ध पर दुख चाहंत। कहते पृथ्वी अपना घर दे विच पृथ्वी ते कर्मों ये लुक लुक के खुशियां मनाते हैं। सामने जो आते हैं उदों तो मूँह इवें का बनाते हैं कि सब तो ज़्यादा दुख इन्हों है हरगोबिंद साहब के बीमार होने का, पर लुक लुक के कहते दुष्टपुणा करते हैं, अंदरों खुशियां मनाते हैं, दूसरे का बुरा चाहते हैं। इस लोक अजस नह डरहे कूर, पर लोक नरक प्राप्त जरूर। तो कवि संतोख सिंह लिखते हैं ये भी नहीं डरते कि इस लोकां दे विच लोकाचारी दे विच रह के जे किसी को पता लग गया कि अपने भतीजे दे इन्ने बीमार होने ते खुशियां मनाते हैं कि वह मर मुक्की जाए तो कितनी निंदा होएगी। इस निंदा तो बच भी जाए तो कहते अगों ये नहीं डरते कि परलोक नरक प्राप्त जरूर, इतों तो भावें बच जाना, पर अगे तो नरकों दे विच जरूर सज़ा मिलेगी जाके। श्री हरगोबिंद जी दिवस पंच, दुख भयो अधिक सुख हैव ना रंच। कहते इस तरह धन हरगोबिंद साहब जी ये चेचक निकली, 5 दिन हो गए ने, तो 5 दिनों के विच दुख वधिया ही है। दुख 1 इंच भी जिहड़ा घटिया नहीं, मासा भी घट नहीं होया। विस्फोट भये एक बार बिंद, चमके विशाल मुगता मनंद। कहते 5वें दिन तो इवें लगता सी जिवें इन्हां फिणसियां दा फोड़ियां दा विस्फोट ही हो गया होवे। सारे शरीर के उत्ते ने कुछ फिसे हुए ने, पर सुक्या कोई नहीं, सारे हरे ने। न है खान पान न है बाक भाख, तूषण रहंत न है खोल आंख। तीजे दिन अखां दे उत्ते फिंसी निकल आई सी, अखां बंद सन। तीजा दिन भी निकल गया, चौथा भी निकल गया, 5वां दिन भी है कि धन हरगोबिंद साहब महाराज जी अखां नहीं खोलते। खाण पान नूं बिल्कुल चेते नहीं करता, कुछ नहीं खाते। कर मृदल सेज तू लाद पाए, दिस दुतिया मसे पासों फिर आए। कहते माता गंगा जी ने भावें बिस्तरा पहलों भी बड़ा पोला हुंदा सी, पर हुण जानते ने इन्ने जख्म ने, थले पोले रूम वाला बिस्तरा, तो जेड़े आसे पासे सराहना है ਜਾਂ आसे पासे साइडा ते वो पोली पोली रूह वाले गद्दे लाए ने। को गह अंग पिल पिल करंत, एक पास परे चिरलो पिदंत। कि कोई भी फड़ के पासा जड़ा बदलाउंदा है, जो कोई अपने आप पासा बदलिया में जख्म दुखते हैं, पर हाथ लाने तो भी फिर डर लगता है कि इन्ने जख्म ने जेड़े सारे पिल पिल करते हैं। पिख मात गंग चिंता बिलंद, सतगुरु सहायव हैव आनंद कंद। माता जी वेख के जिथे चिंतित भी होंदे ने, उत्थे हर वेले अरदास बेनती करते हैं, हे सतगुरु जी ये आनंद तुसी बख्शना है, सहाय तुसी होवो, इस दुख तो तुसी कृपा करनी है, छुटकारा देना है। मैं देन बहुत है दर्ब मोर, दुख हर हो आप यह अधिक घोर। कहते माता गंगा जी धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों च भी बेनती करते हैं कि सतगुरु जी तुसी दर आए दे हज़ारां दे दुखों को दूर करते जे, हज़ारां नूं जी दान देंदे जे। कृपा करो मैं भी देन हो के कि गरीब हो के तुहाडे चरणों च आई, मेरा तो सारा धन सारा कुछ मेरा पुत्र ही है, कृपा करो इन्हां दे दुख नूं भी दूर करो। करुणा निधान हजार जहान, करुणा निधान साहर जहान।
ਦੀਨਾਨ ਨਾਥ ਸੁਖ ਕਰ ਸੁਜਾਨ। ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਰੈਣ ਬੈਣ ਬਿਨ ਚੈਨ ਏਵ, ਗੰਗਾ ਭਨੰਤ ਜਸ ਦੇਵ ਦੇਵ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੀਰਘ ਉਸਾਸ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਤ੍ਰਿਗ ਭਰਤ ਟਰਤ ਬਹੁ ਬੂੰਦ ਬਾਰ। ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੱਖਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਤੇ ਅੰਗ ਬਿਲੋਕਤ ਟੱਕ ਲਗਾਏ, ਕਬ ਅਵਣ ਪਿੱਖੈ ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੇ ਇੱਕ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਦੇਖੇ। ਬਹੁ ਪਏ ਦੁਬਰੇ ਦੇਹ ਜਾਹੇ, ਰਹਿ ਬੈਠ ਨਿਕਟ ਮੁਖ ਮੂਣ ਤਾਹੇ। ਔਰ 5-6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਏਮ 5 ਦਿਵਸ ਲਗ ਦੁਖ ਵਿਸਾਲ, ਸਭ ਕੁਟੁੰਬ ਦਾਸ ਦਾਸੀਨ ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੁਖੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਨਹਿ ਕਰਤ ਕੋਏ ਰੁਚ ਸੋ ਆਹਾਰ, ਉਦ ਬਿਗਨ ਹਿਰਦੇ ਕਰ ਨਹਿ ਸੰਭਾਰ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦਾਸੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾਸ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭੋਜਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਿਸ ਮੈਨਾ ਸੁਪਤ ਬਹੁ ਰਹਿਤ ਜਾਗ, ਕਰ ਗੰਗ ਪੁੱਤਰ ਬਾਤੇ ਸੁਭਾਗ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਰਾਤ ਭਰ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਢਿੱਗ ਪਖੰਤ ਜਾਏ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਗੰਗ ਨਹਿ ਅਸਣ ਖਾਏ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਲਕ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾ ਦਿਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਕੁਝ ਛਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣ ਦੇਤ ਧੀਰ ਨਹਿ ਕਰੋ ਤਰਾਸ, ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਧਰੋ ਆਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਨਕੇ ਨਿਤ ਸਹਾਏ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਕ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਹੁ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਣਾਏ, ਹੈ ਏਕ ਪੁੱਤਰ ਕਿਮ ਚੈਨ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਚੈਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਆਵੇ। ਜਬ ਦਿਵਸ ਖਸ਼ਟਮੋ ਭਾਵ ਬਤੇਤ, ਤਿਸ ਰਾਤ ਫਿਰੇ ਮੁਰਝਾਣ ਕੇਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸੀਤਲਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੀਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਬ ਭਏ ਪ੍ਰਾਤ ਉਦਯੰਤ ਭਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਅੱਖੀਆਂ ਮਹਾਨ। 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ, 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਉੱਗਿਆ ਉਵੇਂ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਬਿਗਸੇ ਵਿਸਾਲ ਜਨ ਕਮਲ ਪੱਤਰ, ਪਿੱਖ ਮਾਤ ਆਨੰਦ ਅਤ ਭਾਵ ਬਚਿੱਤਰ। ਔਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, 5ਵਾਂ, 6ਵਾਂ 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਭਾਵ ਪਰੋਸ ਦ੍ਰਿਗ ਰਹਿ ਅਦੋਸ, ਸੁੱਤ ਕੋ ਸਰੀਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਸ਼। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਤਲਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ